इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र पत्र। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ ક્લાસની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 માં પત્ર લેખનની ચર્ચા કરીશું। કે પત્ર કઈ રીતે લખવો, પત્ર લેખન કઈ રીતે કરવું, એ આપણો એક पाठ है। पत्र है पुस्तक हमारी मित्र। तो पुस्तक हमारी मित्र ની અંદર આપણે પત્ર લેખન કરવાનું છે। તો એ પત્ર લેખન આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ એની આજે ચર્ચા કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો સૌથી પહેલા આપણે पत्र हमारी मित्र पुस्तक हमारी मित्र नो एक सरस मजानो एवो विडियो है। ए विडियो आपणे जोईए, त्यारबाद आपणे एना पत्र लेखन अने एना विशेष बीजा घणा बधा पत्र कई रीते लखवा एनी चर्चा करीशुं। तो मित्रों जोईए पुस्तक हमारी मित्र पाठनो वीडियो। श्रवण कीजिए। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थीं। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। एक 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित
हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે એ વિડીયો જોયો, તો એ વિડીયો ઉપરથી આપણને ઘણી બધી આમ માહિતી મળી ગઈ હશે કે આપણે પત્ર કઈ રીતે લખવો, અથવા આપણે કોઈ પણ સ્કૂલની અંદર આપણે રજા લીધી હોય તો શિક્ષકને આપણે રજા ચિઠ્ઠી કઈ રીતે લખી શકીએ, એ બધી ચર્ચા મિત્રો આજે આપણે કરીશું। તો પત્રની અંદર પહેલા આપણે જોઈએ કે પત્રના પ્રકારો કેવા કેવા છે, કે પત્ર કેટલી પ્રકારના પત્ર આવે છે। આ મિત્રો તમારે 8મા ધોરણની અંદર તમારે આવે છે એ પત્ર ભણવાનું, કે આપણે પત્ર કેવા કેવા હોય છે એની આપણે ઉપર સુધી વાત કરીએ કે કોને કયો પત્ર કહેવામાં આવે છે, કે આવો પત્ર લખીએ ત્યારે એ કયો પત્ર કહેવાય છે। તો મિત્રો નંબર 1 ઉપર આપણે જોઈએ તો નંબર 1 ઉપર આપણે એના પત્રની વાત કરીએ તો પહેલો પત્ર છે નિમંત્રણ પત્ર। નિમંત્રણ પત્ર કે નિમંત્રણ પત્ર એટલે શું? નિમંત્રણ પત્ર કોને કહેવાય? તો મિત્રો આપણા ઘરે આપણા ગમે તે કોઈનો બર્થડે હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનું આપણે ઘરે કંઈ પ્રસંગ હોય અને આપણે આપણા મિત્રને, આપણા સગા સંબંધીઓને બોલાવીએ છીએ અને પત્ર લખીને અને આપણે એમને આમંત્રણ આપીએ છીએ, નિમંત્રણ। તો કે આમાં જો પાઠ આપેલું છે કે जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, કે આ પત્ર હોય એ નિમંત્રણ પત્ર કહેવાય। કે આજે મારો જન્મદિવસ છે અને હું તમને પત્ર લખું અને તમે મારા એ જન્મદિવસમાં તમે ઉજવવા માટે તમે મારા ઘરે આવો, એક નિમંત્રણ પત્ર થયું। તો આને કહેવાય નિમંત્રણ પત્ર। કે આપણા ઘરે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય અને આપણે આપણા બીજા સગા સંબંધીઓ, આપણા મિત્રોને આપણે નિમંત્રણ આપીએ છીએ તો એને એ નિમંત્રણ પત્ર કહેવામાં આવે છે। તો ત્યારબાદ મિત્રો બીજો પત્ર છે બધાઈ પત્ર। બધાઈ પત્ર કોને કહેવામાં આવે છે? તો
બધાય પત્ર એટલે કે આપણે કોઈ પણ આપણા ઘરે પ્રસંગ હોય અને આપણે નિમંત્રણ આપ્યું છે, તો એ આપણા પ્રસંગમાં જે વ્યક્તિ આવી ન શકે કારણસર, એને ગમે તે કારણસર એ આપણા પ્રસંગમાં ન આવી શક્યો, તો સામેથી એ મિત્ર આપણને પત્ર લખે છે કે તમારા આ પ્રસંગમાં હું ન આવી શક્યો બદલ હું માફી ચાહું છું અને આવતા પર હું તમારા ઘરે ગમે ત્યારે હું આવી જઈશ. તો એ રીતે કોઈ પત્ર આપણને મોકલે છે કે આપણા પ્રસંગમાં હાજરી ન આપી હોય અને એનો વળતો પત્ર આવે કે મારો જન્મદિવસ છે, મેં તમને પત્ર લખ્યો, તમે મારા પ્રસંગ જન્મદિવસની પાર્ટીમાં ન આવી, તો તમે મને કોઈ પત્ર લખો કે સર અમે તમારા જન્મદિવસની પાર્ટીમાં અમે ન આવી શક્યા, બદલ હું માફી ચાહું છું, અમારે આવું કારણ હતું એટલે હું તમારા ઘરે ના આવ્યો, કે કારણ નથી કે અમારા ઘરે આવું કારણથી હું તમારા પ્રસંગમાં હાજરી આપી શક્યો ન હતો. આ પત્ર હોય તો આ પત્રો શું કહે મિત્રો? બધાય પત્ર કહેવામાં આવે છે. કેવા પત્રો? કે જેના ત્યાં પ્રસંગ છે અને તેના ત્યાં આપણે પ્રસંગમાં ગયા નથી અને આપણે પછી પત્ર એને લખીએ છીએ કે તમારા પત્ર પ્રસંગમાં હું હાજર ન રહી શક્યો, બધું તમારે માફી ચાહું છું અને આવતા વીકમાં પણ હું તમારા ઘરે એકવાર હાજરી આપી જઈશ, તો આ મારા કારણો છે હું તમારા પ્રસંગમાં હાજર રહી શક્યો નથી. આવો પત્ર હોય એને આપણે બધાય પત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો મિત્રો બીજો પત્ર છે નંબર 3 ઉપર. આશ્વાસન પત્ર. કયો પત્ર? આશ્વાસન પત્ર. આશ્વાસન પત્ર એટલે કોઈ આપણો મિત્રને આપણે આશ્વાસન આપીએ કે કોઈ ધારો કે આપણો મિત્ર છે અને કોઈ પણ રમત સ્પર્ધાની અંદર એ ભાગ લેવા માટે ગયો છે, રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમતો હોય અને એ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમતોત્સવમાં જોડાનો છે, ભાગ લીધો છે અને એ રમતમાંથી એ જીતે નહીં, અહીં હાર થાય અને હારીને ઘર પાછો આવે છે, ત્યારે મિત્ર હિંમત હારી ગયો હોય છે, તો આપણે પછી એના ઘરે જઈએ અને આપણા ઘરે જઈને આપણે આશ્વાસન આપીએ છીએ કે દોસ્ત તું મૂંઝાશ નહીં, ભલે અત્યારે તારી હાર થઈ હોય, રાજી તું ફરી વાર રમત ઉત્સવ બીજી વાર આવે ત્યારે તું ઉપર પાસે એની અંદર જોડાજે અને પાછળ તું અંદર તું સ્થાન લેજે અને તારી ચોક્કસ તારી જીત થશે. આવું આશ્વાસન આપીએ છીએ કે કોઈના ઘરે મૃત્યુ થયું હોય અને આપણે એમના પ્રસંગ ગયા હોય અને આપણે એમના દુઃખમાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ અને એમને આપણે આશ્વાસન આપીએ છીએ કે આવા અનેક પ્રકારના પ્રસંગો હોય છે મિત્રો, કે આ રીતે આ દુઃખની અંદર આપણે ભાગ લઈને અને આપણે જે વ્યક્તિ હિંમત હારી ગયેલો છે એ વ્યક્તિને આપણે હિંમત આપવાનું કામ કરવાનું છે. તો આપણે હિંમત આપીએ છીએ અને તરત એ વ્યક્તિ આમ હિંમતમાં આવી જાય છે કે હા મારા મિત્ર કહે છે સાચું, કે આવનારી બીજી વાર પણ આ રમત ઉત્સવમાં જોડે પાછું મારું પ્રભુત્વ હું જાળવી રાખે છે, પાછું મારે ત્યારે મારી જીત થશે. તો એ રીતે આવા પત્ર હોય એને મિત્રો આપણે શું કહીએ છીએ? આશ્વાસન પત્ર કહીએ છીએ. ત્યારબાદ અને પછી ચોથો પત્ર છે અનુમતિ પત્ર. કયો પત્ર? અનુમતિ પત્ર. કે અનુમતિ પત્ર એટલે શું? કે અનુમતિ પત્ર એટલે કે અનુમતિ પત્ર એટલે આપણે આપણી સ્કૂલમાંથી કે પ્રવાસનું આયોજન કરેલું હોય અને આપણે આપણા પપ્પા જોડે આપણે સ્કૂલમાંથી આપણે એક ચિઠ્ઠી આપે છે, સંમતિ પત્ર કહીએ છીએ, કે સંમતિ લેતા હો તો જ તમને
તમારા પપ્પા હા પાડે તો જ તમે પ્રવાસમાં લઈ જશો. એ સંમતિ અને અનુમતિ, આપણે આપણા પપ્પાની અનુમતિ લઈએ છીએ કે હા હું ફલાણા ભાઈ, મારો દીકરો, મારી દીકરીને હું રાજી ખુશીથી તમારા પ્રવાસની અંદર હું જોડાવા માંગુ છું. એ સહી કરે, મોબાઈલ નંબર આપે, તે આપણે પ્રવાસમાં જવાની અનુમતિ આપે છે, સંમતિ આપે છે તો પ્રવાસમાં જઈ શકશો. એવા અને આપણે અનુમતિ પત્ર કહેવામાં આવે છે. સમજી ગયા મિત્રો? અનુમતિ પત્ર એટલે શું? કે કોઈ પણ સ્થળે જવું હોય ત્યારે આપણે વાલીની આપણે સંમતિ લઈ અને આપણે એ પ્રસંગમાં એ પ્રવાસમાં જોડાઈએ છીએ, પ્રવાસમાં જઈએ છીએ કે આપણા વાલી આપણે સંમતિ આપે તો જ. જો સંમતિ ન આપે તો આપણે જઈ શકતા નથી. એને આપણે અનુમતિ પત્ર કહીએ છીએ. ત્યારબાદ 5મો પત્ર છે પ્રાર્થના પત્ર. પ્રાર્થના પત્ર એટલે કેવો પત્ર મિત્રો? કે પ્રાર્થના પત્ર એટલે કે તમે સ્કૂલે જઈ શકો એમ નથી, તમે કદાચ બીમાર પડ્યા છો તો તમે કાલે તમે સ્કૂલે જઈ શકશો નહીં. એટલા માટે તમે તમારા આચાર્યશ્રીને અથવા તમારા વર્ગશ્રીને તમે જે પત્ર લખો છો રજા મંજૂર કરવા માટે, એને આપણે પ્રાર્થના પત્ર કહીએ છીએ. કે સવિનય સાથે જણાવવાનું કે મારા બહેનની શાદી હોય, આપણા ઘર કોઈ પ્રસંગ હોય અથવા બીમારી હોય, આપણે કારણ લખી શકીએ કે મારા બહેનના લગ્ન છે એટલે હું 27, 28, 29 આ 3 દિવસ હું શાળાએ આવી શકું તેમ નથી. તો શિક્ષકને નમ્ર વિનંતી કે મારી હાજરી પૂરે અને જે આ 3 દિવસ જે અભ્યાસક્રમ ચાલેલ છે એ 3 દિવસનો અભ્યાસક્રમ હું 3 દિવસ પછી સ્કૂલે આવું ત્યારે બધું એ હોમવર્ક હું કરી લઈશ. એ આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ અને એ પત્ર આપણે આપણા વર્ગ શિક્ષકને લખીએ છીએ રજા મંજૂર કરવા માટે. એને આપણે શું કહેવાય મિત્રો? પ્રાર્થના પત્ર. કોઈ આપણા ઘરે લગ્ન હોય કે કંઈ બીમાર પડ્યા હોય અને આપણે જે પત્ર શિક્ષકને લખીએ છીએ એને પ્રાર્થના પત્ર કહેવામાં આવે છે. તો ત્યારબાદ નંબર 6 ઉપર કાર્યાલય પત્ર. નંબર 6 ઉપર આવે છે કાર્યાલય પત્ર. કાર્યાલય પત્ર એટલે શું? કે કોઈ પણ આપણા અધિકારીને કે આપણા ગામનું મ્યુનિસિપાલિટીમાં મામલતદાર કચેરીએ કે કોઈ પણ કલેક્ટર કચેરીએ, તાલુકા પંચાયતમાં, જિલ્લા પંચાયતમાં આપણે અરજી કરીએ છીએ, લખીએ છીએ. તો આપણા ગામની અંદર ધારો કે કોઈ ગંદકી ફેલાવી હોય અને ગટરો બધી પેક થઈ ગઈ હોય જેથી આપણે ગટરનું પાણી એ ગટરમાં જઈ શકતું ન હોય અને એથી આપણા ગામમાં ગંદકી ફેલાય છે, ત્યારે આપણે ગામને મહાનગરપાલિકા મ્યુનિસિપાલિટીને આપણે અરજી કરીએ છીએ. ધાંગધ્રા, કાકડી, સુરેન્દ્રનગર જે ત્યાં સ્થળે હોય ત્યાં આપણે એ અરજી કરીએ છીએ કે અમારા ગામની અંદર વિશે નથી કે અમારા ગામમાં ગંદકી ફેલાવવા કે તો આથી સૌને સાથ જણાવવાનું કે આ 5 દિવસથી અમારા ગામનું પાણી આ ગટર યોજના દ્વારા બહાર નીકળી શકતું નથી. તેથી પાણી બધું અંદર પાઇપલાઇનમાં ભરાઈ જવાથી અમારા ગામમાં એની દુર્ગંધ ગામમાં ફેલાઈ જાય છે. એથી ગામમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો ભય રહે છે. આવી આપણે અરજી લખીએ છીએ અને છેલ્લા આપણા ગામનો જે સરપંચ હોય એ સહી કરી અને આપણે અરજી મોકલીએ છીએ. તો કોઈ પણ કાર્યાલય પત્ર કે કલેક્ટર કચેરી, મામલતદાર કચેરી, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, મ્યુનિસિપાલિટીમાં કોઈ જીબી કચેરી હોય, લાઇટના થાંભલા માટે કે કોઈ કનેક્શન લેવા માટે આપણે અરજી કરીએ છીએ કે આપણા ગામમાં કોઈ તાર પડી ગયા હોય, લાઇટ ના હોય તો આપણે અરજી કરીએ છીએ. આ રીતે કોઈ પણ અરજી કરીએ ત્યારે એને એક કાર્યાલય પત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે નંબર 7 ઉપર
व्यावसायिक पत्र क्यों पत्र मित्रों व्यावसायिक व्यावसायिक એટલે કે કોઈ પણ આપણે વસ્તુ લેવા માટે કોઈને આપણે પત્ર લખીએ કોઈ દુકાનદારને આપણે વસ્તુનો લેવા માટે આપણે અરજી કરીએ છીએ તો અત્યારે કોઈ આપણે પુસ્તક લેવા હોય અને આ પુસ્તક વિક્રેતા દુકાન હોય પુસ્તક વેચનાર એ દુકાન પુસ્તક ભંડાર આપણે ત્યાં અરજી કરીએ છીએ કે મારે આવા પુસ્તકો મારે જોઈએ છે એ પત્ર આપણે પત્રમાં લખવાનું કે કોઈ પણ સ્થળ હોય વ્યવસ્થિત ગજાનન પુસ્તકાલય સુભાષ રોડ વલસાડ અમદાવાદ સુરેન્દ્રનગર શેના બધા અને નીચે આપણે પુસ્તક કે મારે આ 5 પુસ્તકો જોઈએ છે એ આ 5 પુસ્તકોના નામ એના લેખક જે હોય તે ને 5 પુસ્તકના નામ એ રીતે તમારે આ રીતે આપણે એ દુકાનદારને આપણે અરજી કરીએ છીએ એને આપણે વ્યાવસાયિક પત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો મિત્રો આ 7 પત્ર એ 7 પત્રની અંદર આ બધું આવી ગયું તે આપણે કેવા પત્ર કઈ જગ્યાએ ત્યાં લખવા પડે છે તો આ પત્રની આપણે સરસ મજાની વાત કરી તો મિત્રો હવે આપણે આપણા પાઠની અંદર કે ચોથો પાઠ છે કે પુસ્તક હમારી મિત્ર તો એ પુસ્તક હમારા મિત્રનો પાઠ કે આપણે બધા જોઈએ છીએ કે આ બધા પત્રો કે પહેલા આપણે લખીને મોકલતા હતા અને અત્યારે હવે કે મોબાઈલ દ્વારા કે ઇન્ટરનેટ દ્વારા SMS ઈમેલ દ્વારા આપણે બધા આ પત્રો અત્યારે આપણે મોકલી શકીએ છીએ પહેલા આપણે લખીને જાતે અને આપણે પોસ્ટમાં આપણે મોકલતા હતા અને અત્યારે વૈજ્ઞાનિક યુગ હોવાથી કે આપણે SMS ઈમેલ ફેક્સ દ્વારા આપણે આ પત્રોને આપણે લખી અને આપણે જે તેને આપણે મોકલી શકીએ છીએ तो जो यहाँ पत्रों महत्व शू है જોઈએ कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है अतः एवं पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS ईमेल और फैक्स के जमाने में पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે મોબાઈલની અંદર કોમ્પ્યુટરથી આપણે ફેક્સ દ્વારા ઈમેલ દ્વારા આપણે એકબીજાને પત્ર આપણે કરી શકીએ છીએ મોકલી શકીએ છીએ મોબાઈલમાં આપણે SMS થી આપણે એકબીજાને સમાચાર પૂછી શકીએ છીએ મેસેજ કરી એમને આપણે જે રિપ્લાય આપણે લઈએ છીએ તો આ રીતે આપણે વૈજ્ઞાનિક યુગની અંદર આપણે આ બધું સરળ થઈ ગયું છે તો મિત્રો આપણે જોઈએ આ પાઠની અંદર કે સૌથી પહેલા આપણે પત્ર લખ્યો છે એ પત્ર એ જમણી સાઈડમાં એ ડાબી સાઈડમાં એવું સરનામું લખેલું છે એ આ પત્ર છે તો પત્રની અંદર અહીંયા ડાબી સાઈડમાં આપણે આપણું નામ લખવાનું છે કે આપણે પત્ર લખીએ છીએ એટલે આપણું નામ પછી નીચે આપણે કોઈ પત્ર લખ્યો હોય તો પ્રિય મનોજ કે આપણા મિત્રને લખ્યો હોય તો પ્રિય મનોજ કરી આ રીતે પ્રિય મહોદય પરમ પૂજ્ય પિતાજી તો આ રીતે બધા સંબોધનો વાપરવામાં આવે છે એ વાત આપણે કરશું તો પ્રિય મનોજ नमस्ते मैं यहाँ सकुशल हूँ आशा है वहाँ सभी कुशल है होंगे पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी इसमें से सम्मिलित हो गया था मित्र तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र क्या બધું આ પત્રની અંદર લખ્યું છે કે પુસ્તક અમારા મિત્ર છે એટલે પુસ્તકની વાંચે ગુજરાતનું આયોજન ચાલે છે તો તું પણ આ કાર્યક્રમમાં તું જોડાનો હશે સમય
સમૃદ્ધ થયો હશે કે जो पुस्तक मित्र, पुस्तक का मित्र से ये मारो मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। किताबें एक चौपड़ी आप बधानी मित्र से मतलब अपने नव ज्ञान अपने मरतु रहे छे। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है कि साचा खोटानो फर्क આપણને એ પાઠ્ય પુસ્તકમાંથી મળતો હોય છે અને આપણે નવું જ્ઞાન આપણીમાંથી આપણને મળતું હોય છે। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तक गांधी जी એવું કીધું કે પુસ્તક આપણા મનને સાફ કરવાનું કામ કરે છે તે સાબુ જેવું કામ કે મનમાં રહેલા કચરાને એ દૂર કરે છે જેથી કરીને આપણે સાબુથી અને કચરો દૂર કરીએ છીએ એમ मन ने साबुन में काम करे छे। साबुन मन साफ करे छे। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, गुलदस्ता એટલે કે સુંદર ફૂલો और પત્તીઓ का बना हुआ गुच्छा આપણે કોઈને આપણે આપે છે ને ફૂલદાની હોય ફૂલથી आपको खबर काढो दिया हो कोई ना प्रसंग हो आपको गुलदस्ता आपे छे तो गुलदस्ता ए बार जोतो નથી કે बल्कि किताबों की भेंट दे चाहिए। किताबों पुस्तक में भेंट आपकी જોઈએ। पुस्तक ये हमारे मित्र है और रहे। पुस्तक हमारा मित्र से અને રહે છે। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने तो हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। एक मित्र ने आ रीते पुस्तक महत्व दर्शावતું કહે છે કે પુસ્તક શું છે પુસ્તક આપણો મિત્ર છે એમ। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। चलो आज आप संकल्प कर लीजिए कि आप कोई ने गिफ्ट आपीए छीए तो सारू कोई पुस्तक आप अपना मित्र ने आपी शकीए छीए। तो તમે ગમે તે બીજી વસ્તુ આપો છો પણ એના બદલે કંઈક એવું સારું એવું જ્ઞાન મળે એવું પુસ્તક લઈને અને આપણા મિત્રોને ભેટ આપવું જોઈએ। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, बुके नहीं बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम। मेरा तुम्हारा दोस्त पूजन। आम एक मित्र एक बीजा मित्र ने आ पुस्तक महत्व दर्शावतो पत्र लख्यो छे। मित्रों આપણે પણ પુસ્તક महत्व દર્શાવે એવા આપણે કામ કરીશું ને આપણે પણ જે મિત્રોને આપણે ગિફ્ટ ભેટ આપીએ છીએ એના પર આપણે પુસ્તક આપી ને આપણે એનું ભેટ આપશું। પુસ્તક એક આપણો મિત્ર છે। પુસ્તકની અંદર રહેલું જ્ઞાન આપણે હંમેશા માટે ઉપયોગી આવશે। કે ફૂલ ગુલદસ્તા તમે કઈ આપે છે 2 દિવસથી તમને એ કચરામાં જવાના છે પણ પુસ્તકમાં આપ્યું હશે ઘરમાં ગમે ત્યારે કે વાંચી એમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે। તો મિત્રો અહીંયા પણ નીચે જો તો સારા એવા નીચે પત્રો આપેલા છે કે પત્રો આપણે આપણી નોટબુકની અંદર सारा अक्षर लखवाना है। पहला यहाँ आप्યું છે કે गणित मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिन कोड नंबर। मैं તમને કહ્યું કે પ્રમાણે પહેલા પેજ ઉપર આપણે અહીંયા ડાબી સાઈડમાં આપણે આપણું સરનામું કે પત્ર લખનાનું સરનામું હોવું જોઈએ કે પટેલ આપણું નામ, ગામ, તાલુકો, ધાંગધ્રા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, पिन कोड नंबर, तारीख आ બધું એ ડાબી સાઈડમાં આ ખૂણા ઉપર આવવું જોઈએ। પછી આપણે અહીંયા પત્ર લખીએ છીએ
સંબોધન કે આપણે પત્ર કોને લખ્યો છે. જો મિત્રને લખ્યો હોય તો પ્રિય મિત્ર, જો પિતાજી હોય તો પૂજ્ય પરમ પૂજ્ય પિતાજી. તો આ રીતે આપણા જો છોકરીઓ પત્ર લખતા હોય તો સખી નો ઉપયોગ કરે છે. પ્રિય આવતું નથી, છોકરી માટે સખી લખવાનું, પ્રિય સખી. ત્યાં મિત્ર હોય નહીં. પ્રિય સખી, નામ સાહેબ, પ્રિય સાહેબની. તો આ રીતે પત્ર લખે છે. અને જેને આપણે પત્ર લખતા હોય એને નામ લખવાનું, પૂજ્ય પિતાજી. સંબોધન કરીએ છીએ. આ પછી નાનું ભાઈ હોય તો ચિરંજીવી, બહન, ચિરંજીવી ભાઈ નામ જે હોય તે, તો એ ચિરંજીવી કરીને આપણે લખીએ છીએ. અને આપણા મોટા હોય તો મોટા ભાઈ, તો પૂજ્ય મોટા ભાઈ, એ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. તો આવા કોઈ પણ કચેરી એ હોય ત્યાં પણ આપણે સરનામું આપણે લખી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આ થઈ વાત પત્ર. તો પત્ર લખે અને નીચે प्रश्न 2 नंबर पर जो कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के अंतर्गत संदर्भ पत्र लिखिए. जन्मदिन की बधाई पत्र लिखिए. जन्मदिन आधार पर मित्र को बधाई पत्र, मैं आपने बात करी बधाई पत्र कोने कहेवाय कि भेजने वाले दिनांक संबोधन. पहला आपने भेजने का नाम लखवाना, तारीख ने संबोधन. प्रिय मित्र ने આપણે પત્ર લખવાનો છે. અને કઈ દિવસ તમારા પત્ર મળ્યા અહીંયા શરૂઆત કરવાની છે. અભિવાદન પત્ર લખવાનું કારણ, અન્ય સમાચાર, સમાપ્ત. આ રીતે પત્ર લખવાનું છે. पहला हमारे अंदर जो अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए. कि पहला पोस्ट कार्ड की बधा पत्र लखता था. पोस्ट कार्ड ना माध्यम थी अहींया जो सरनामું, तारीख अहींया लखता था. तो એ ટીકડી વાળી અને એક પત્ર મોકલતા હતા. અત્યારે આપણે મેસેજ SMS કરી અને ઇન્ટરનેટ દ્વારા આપણે મેલ, ઈમેલ, ફેક્સ કરી અને આપણા પત્રને આપણે મોકલી દઈએ છીએ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ પાઠ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને તેની આધાર પર આપણે જે માય નોટબુકની અંદર જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો સારા અક્ષરે માય નોટબુકની અંદર લખીશું. અસ્તુ, આભાર, જય હિન્દ.